نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ دبئی میں ہیں اور ہمیں کھانا فری دیا جاتا ہے، تو کیا ہم دوسرے دوستوں کو فری کھانے میں شامل کر سکتے ہیں؟ یہ خیانت ہوتی ہے، اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو ہم شادی ہال میں لے جاتے ہیں نا دوسروں کو، یہ ایسے ہے جیسے چور بن کر داخل ہوا ڈاکو بن کر نکلا، یعنی چور بھی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اچھی سخت الفاظ استعمال کرے، سمجھ لو یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ جو لے جاتے ہیں نا شادی حال میں لے جاتے ہیں، دعوت میں لے جاتے ہیں، اور یار چلتے ہیں دعوت میں، دعوت مجھے ہے یا آپ کو ہے، میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں؟ یہ میرے نبی نے فرمایا چور بن کر داخل ہوا ڈاکو بن کر نکلا، ایسے ہی ہے، اس طرح نہیں کرے جیسے یہ دبئی میں ایسا کرتے ہیں۔ وہاں کھانے کی سہولت دی ہوئی ہے، اب یہ سیٹنگ کرتے ہیں پاکستانی وہاں، کیونکہ وہاں کھانا مہنگا ہے، وہاں کھانا مہنگا ہے، ایک معمولی سا برگر 15 درہم کا چلتا ہے، معمولی سا برگر، تو وہاں کھانا مہنگا ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، مثلا دوسرے ڈیرے وہاں پاکستانی رہتے ہیں، مثلا یہ پورا کمرہ ہے، اس میں 4 پائیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک اس کے اوپر اس کے اوپر اس کے اوپر اس کے اوپر، اس طرح یہ رہتے ہیں 10 15 20 یا جتنے رہتے ہیں ایک کمرے میں رہتے ہیں۔ اب یہ دوسرے ڈیرے والوں سے کہتے ہیں ہمارا کھانا فری ہے، آپ لوگ آ جاؤ، ہمیں 10 درہم دے دیں۔ یہ چوری ہے، یہ ڈاکہ ہے، یہ 2 نمبری ہے، یہ فراڈ ہے، اور اسی وجہ سے عرب ایسا ایسا ہم سے متنفر ہو رہے ہیں ان کرتوتوں کی وجہ سے، ورنہ ان کا کوئی قصور نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، وہ ہم سے جو تھوڑے سے فٹ اپ ہو رہے ہیں ان میں ہماری ان ساتھیوں کا قصور ہے، ان کی غلطی ہے۔ اچھا اسی طرح کچھ لوگ یہ کرتے ہیں وہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، او جی پاسپورٹ گم گیا جی، او جی یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، اور مہربانی کر کے ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ کوئی پاسپورٹ گم نہیں ہوتا، جھوٹ بولتے ہیں، صرف وہاں پیسہ اکٹھا کرنا مقصود ہے۔ ہمارے پاکستان سے کچھ لوگ جاتے ہی اسی کے لیے ہیں، وہ حج کا یا عمرے کا، کہ وہ بھیک مانگے ہیں وہاں پر اس طرح، کیونکہ وہاں 1 ریال فرض کرے 70 روپے کا ہے، تو 1 دینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، یعنی عرب کے لیے 1 دینا 5 دینا 10 دینا کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل، وہ دے دیتے ہیں، مانگنے پر دے بھی دیتے ہیں۔ اب وہ ایسے ایسے متنفر ہو رہے ہیں، اب وہ دیتے کس کو ہیں؟ جو ڈیوٹی کر رہا ہے، پہلے مانگنے والے کو دے دیتے تھے 10، مثلا سعودی عرب میں 10 ریال 20 ریال 50 ریال تک دے دیتے تھے، اب نہیں دیتے۔ اب وہ کس کو دیتے ہیں؟ مثلا مسجد نبوی میں جو ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کو دیتے ہیں، بیت اللہ میں جو ڈیوٹی کر رہے ہیں صفائی واش روم یہ ان کو دیتے ہیں، یا ان کے گھر کا جو نوکر ہے، خانسامہ ہے، ڈرائیور ہے، ان کو دیتے ہیں۔ مانگنے والے سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اب یہ کیا کرتے چکر، یہ ہم لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں، انڈین پہچانا جاتا ہے، پاکستانی پہچانا جاتا ہے، بنگلہ دیشی پہچانا، او جی میرا وہ گم گیا جی، یہ دیکھو میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، یہ 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ فراڈ ہے، اسی طرح پاکستانی ہوٹل پر کھانا کھلانا بھی فراڈ ہے، یہ بھی نافرمانی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، چوری بھی ہے، یہ ڈاکہ بھی ہے۔ اور ہم سارے دعوتوں میں تو ہم سارے ایسے کرتے ہیں، مثلا بہن کے گھر پہ دعوت ہے، خالہ کو لے کر چلے گئے، بھائی بہن خالہ کو ڈائریکٹ بھی فون کر سکتی ہے، میرے اور آپ کا کیا حق حاصل ہے ہم خالہ کو لے کر جائیں، ہم چچی کو لے کر جائیں، ہم پھپھی کو لے کر جائیں، ان کی دعوت ہے وہ دعوت دیں۔ ہاں ایک طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ایک صحابی ساتھ تھے، آپ نے باہر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، بھائی کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ یہ بھی ساتھ ہو، یہ بھی ساتھ ہو؟ تو صحابہ کے لیے تو اعزاز تھا، حضور جس کی سفارش کرے وہ تو اعزاز تھا، لیکن آپ نے پیغام دے دیا امت کو کہ اگر لے جاتے تو اس سے پوچھو، اجازت لو۔ یہاں تک ایک صحابی نے دعوت دی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ کو کھانا کھلاؤں، انہوں نے فرمایا میرے ساتھ صدیقہ ہوگی، یا رسول اللہ نہیں آپ کے لیے، فرمایا میں نہیں آتا ہوں، یا رسول اللہ دعوت پہ آ جائے، فرمایا صدیقہ ہوگی، یا رسول اللہ صرف آپ کے لیے، فرمایا صدیقہ ہوگی، یا رسول اللہ مشکل ہے، فرمایا میں نہیں آتا۔ پھر 3 دفعہ اصرار کے بعد ان کا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صدیقہ کو ملا ساتھ لیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک یہ وہاں پہنچ کر آپ پوچھے کہ بھی ان کو آپ نے دعوت دی نہیں تھی، دعوت مجھے دی تھی، میں ان کو لے آ سکتا ہوں، میں لا سکتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ پہلے پوچھنے بھی آپ دعوت دے رہے ہیں میرے ساتھ فلاں فلاں ہوگا، وہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اکیلے چلے جائیں یا پھر نہ جائیں حضور کر لے، یہ دونوں راستے کھلے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ساتھی نے سوال پوچھا کشتی میں پاکستانی جا رہے تھے اور وہاں ڈوب گئے، کیا یہ خودکشی نہیں ہے؟ دیکھو موت تو شہادت کی ہے، مسلمان جتنا گناہگار ہو جائے اس طرح اس سے مرے نا مظلوم ہو کر، تو یہ شہادت ہے، لیکن ہے جرم الگ ہے، شہادت الگ ہے۔ جرم یہ ہے کہ یہ بغیر پاسپورٹ، بغیر ویزا، بغیر چھپ کے جا رہے تھے،
اٹلی پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے. وہاں راستے میں سمندر ہے, سمندر کے ساتھ لہریں ایسے اٹھتی ہیں کہ کشتی اس کے اندر آ جاتی ہے, تو کشتی برداشت نہیں کر سکی, تو پاکستانی زیادہ وہاں شاید فوت ہوئے ہیں. یہ ان کا موت تو ان کی شہادت کی ہوگی, گناہ اپنی جگہ پر ہوگا, نافرمانی اپنی جگہ پر ہوگی. جس طرح میں نے عرض کیا تھا نا, وہ ایک ساتھی نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتی, میں نے کہا آپ کی کھوپڑی میں نہ بیٹھے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں نے یہاں سے مسئلہ بیان کیا کہ اچھا اس دن وہ لڑائی بھی ہوئی باہر جا کر, ایسے بھولے بھالے لوگ ہیں, مفتی اندر بیٹھے ہوئے, لڑائی تم باہر کر رہے ہو, تم دلیل دینی ہے تو مفتی کے سامنے دو نا بھائی, تم مفتی نہ بنو, وہاں لڑو نہیں. اس ساتھی نے پوچھا کہ کوئی بندہ بھوکا مر رہا ہو اور یعنی اس طرح کے حالات وہ ہوں جیسے متوسط طبقہ سفید پوش بھیک نہیں مانگتا, مر جائے گا, یہ سود لے لے گا, قرض کی شکل میں سود لے لے گا, بھیک نہیں مانگے گا, قرض لے لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے, ثابت ہے حضور سے, بھیک ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, قرض ثابت ہے. آپ نے قرض, یہاں تک کہ آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے, آپ کی زرہ مبارک رکھوائی ہوئی تھی یہودی کے بعد, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چھڑوائی ہے. اور وہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے, ایک یہودی سے قرض لیا, بعد میں مسلمان ہو گئے, زید بن سونا رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے. آپ نے قرضہ لیا, اس نے وعدہ کر دیا فرض کریں, تاریخ لکھی ہوئی نہیں حدیث میں, آپ نے ارشاد فرمایا میں 5 تاریخ کو دوں گا, تو یکم کو آ گیا میرا قرضہ دو, یہاں پکڑا. آپ نے ارشاد فرمایا وہ تو 5 تاریخ کا وعدہ ہے, نہیں مجھے چاہیے. حضرت تھوڑا انداز سخت تھا, حضرت فاروق اعظم کھڑے ہونے لگے, پدارا بدر بطن قاضیہ لگاؤ اس کو. آپ نے ڈانٹا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, بلکہ یہ فرمایا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ, اس کا قرض بھی دو, اس کو وافر بھی دو, 20 درہم وافر دے دو, یا 20 کلو وافر دے دو, یا 20 روپے وافر دے دو, یا 20 ریال وافر دے دو. جب اس کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے, گھر قریب تھا اس وقت, اگر کوئی مسجد نبی میں جو گئے ہیں, یہ باب فہد سے, مسجد نبی میں باب فہد سے جو آتے ہیں نا اندر سیدھا روضہ اطہر کے پاس, تو روضہ اطہر سے پہلے ایک اندر, ایک تو باہر وہ ہیں چھتریاں ہیں, ایک روضہ اطہر مسجد نبوی کے اندر بھی چھتریاں ہیں. اس چھتری سے پہلے جو گیٹ ہے باب فہد کے سامنے, یہ یہاں گھر تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. تو آپ نے شاید فرمایا جاؤ اس کو لے جاؤ, اس کو وافر بھی دو, 20 درہم یا 20 روپے یا 20 ریال. جب وافر دینے لگے تو اس نے پوچھا یہ وافر کیوں؟ تو انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ میں نے جو سختی کی تھوڑا سا میں وغیرہ اس کا. فرمایا تمہارے نبی کے اخلاق اتنے اچھے ہیں تو چلو مجھے کلمہ پڑھا دو, بعد میں مجھے لے جاؤ اپنے نبی کے پاس, مجھے کلمہ پڑھا دو. یہ تھے زید بن سونا, یہودی تھے, اس کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان برداری اور غلامی میں آ گئے. تو یہ ایسا سفید پوش بندہ قرضہ لے سود پر, اب وہ سود پر کاروبار کرے, دکان کھولے, بزنس کرے, یا کہیں بھی تجارت میں لگائے, سود کا گناہ اپنی جگہ پر رہے گا, سود حرام ہے, اس کا گناہ بھی رہے گا, لیکن اس تجارت, اس دکانداری, اس کاروبار سے جو منافع ہوگا وہ اس کے لیے خالص حلال ہے, وہ اس کے لیے خالص حلال ہے, کوئی حرج نہیں. اس سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے, یوں سمجھو حلال سے پال رہا ہے, اسے اپنے خرچ چلائے, یوں سمجھے حلال سے خرچ چلا رہا ہے, اور اپنا گھر چلائے حلال سے چلا رہا ہے. سود کی حرمت الگ ہے, وہ گناہ ہے, وہ الگ حرام ہے, لیکن اس سے منافع یہ حلال ہے, شریعت نے رکھا. یہ مسلمان کی شان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق. اس طرح وہ پیچھے والا مسئلہ ہے جو میں نے عرض کیا. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے. کہ کشتی میں جو علیکم السلام فوت ہوئے, سمندر پانی میں ڈوب کر مرے, وہ شہادت ہے, لیکن جو غیر قانونی جا رہے تھے اس کا گناہ اپنا ہوگا. کہ کسی بھی ملک کے نظام کو شریعت چیلنج نہیں کرتی, ملک کے نظام کو شریعت چیلنج نہیں کرتی, خصوصاً کافر ملک کا نظام میں شریعت چیلنج نہیں کرتی. کہتی یہاں وہاں جو رہ رہے ہیں اس کو تابعداری کریں, اس کو فرمانبرداری کریں, اور اپنے ملک کا نظام کی تو قانون کی تابعداری بھی ایسی ہے جیسے سنت پر چلنا. میں نے کئی دفعہ عرض کیا, ایک بندہ مثلا اسپیڈ اجازت ہے شرح فیصل پر 60 کی, اب یہ 70 اسپیڈ پہ چلاتا ہے تو سمجھو نافرمان ہے, سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اسی طرح سگنل ہرا ہو تو ایک گاڑی چلا سکتا ہے, اور ریڈ ہو تو روک دے, اگر یہ روکتا نہیں تو سمجھو سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے, دین کی خلاف ورزی کرتا ہے, شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے. یہ نہ سمجھے میں نے ٹلے کو ٹلا لگا دیا, ٹلے کو ٹلا نہیں لگایا, اس نے خلاف ورزی کی ہے شریعت کی,
सुन्नत को ऐसे समझो तोड़ दिया है इसने। तो जो मुल्की कवानीन में शरीयत के खिलाफ ना हो तो वो भी ऐसी है जैसे शरीयत का हुक्म मानना, लेकिन हमें पता नहीं। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज होना। सातवीं सवाल पूछा कि मेडिकल अलाउंस में दवाइयां मिलती हैं, उस दवाइयों को हम किसी और को दे सकते हैं? अगर वो देते हैं कि ये आपकी मिल्कियत है, आप इसके मालिक बन गए, अब आप बीवी को दे दें तो भी जायज़ है, पुप्पी के दे देता है भी जायज़ है, चचा को दे दे तो भी जायज़ है, और इसको दे दे तो भी जायज़ है, लेकिन उसका बेचना अच्छा नहीं है। उसे बेचना या तो वापस कर दे, या आपकी जरूरत, मेरी भी जरूरत नहीं है, ये वापस ले लो, कि इसको मुस्तहिक को दे दो, या वापस करे, या फिर किसी को हदियतन दे सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, आपने देख लिया था कि कुछ देगची में कुछ पक रहा है, तो जब आप तशरीफ लाए, आप तशरीफ फरमा हुए चारपाई पर या घर में, आपने शायद सुना अलम अरा बुरमतन फिया लहम, क्या मैंने वो देगची नहीं देखी जिसमें गोश्त पक रहा है? तो सैयदा अर्ज़ करती या रसूलल्लाह वो तो सदका है। तो आपने शायद फरमाया लकी सदका वला ना हदिया, वो सदका तुम्हारे लिए, मुझे दोगी तो मेरे लिए हदिया होगा। नबी का कोई भी फेल अपनी जात के लिए नहीं होता, याद रखिएगा। नबी ने खाने के लिए नहीं फरमाया, उम्मत के लिए मसला हल कर दिया। आपका हर फरमान उम्मत के लिए हुज्जत होता है कि अगर कोई सदका लेता है, कोई ज़कात लेता है, वो खाना बनाए कि उसी पैसे से किसी और को दे तो उसके लिए हलाल है, उसके लिए हदिया है, तोहफा है। ये बताना मकसूद था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी कभी अपनी जात के लिए नहीं सोचता, ना अपनी जात की ख्वाहिश रखता है। नबी उम्मत की रहनुमाई के लिए हर लम्हा कोई न कोई पहलू ढूंढता है। तो इस तरह ये मेडिकल की जो दवाइयां लेते हैं, ये दे सकते हैं किसी को, किसी मुस्तहिक को दे दिया, रिश्तेदार को दे दिया, लेकिन इसका बेचना मुनासिब नहीं है। वापस कर दें, जरूरत नहीं है, वापस कर दें। या इसी तरह हर महीने मिलती है, निकालें और मेडिकल स्टोर पर बेच दें, ये भी मुनासिब नहीं है। नजायज फायदा उठाए। जी सदका, अच्छा सवाल पूछ लिया। सदका आप जरदारी साहब को खिलाएं तो भी जायज है, सदका मलिक रियाज को खिलाएं तो भी जायज है, सदका मियां नवाज शरीफ को खिलाएं तो भी जायज है, सदका मियां मनशा को खिलाएं तो भी जायज है, सदका इब्राहिम पारेख को खिलाएं तो भी जायज है, यानी खरबपति लोग जायज है, कोई हर्ज नहीं। नजर मन्नत इसका खिलाना या खाना जायज नहीं है, ये फर्क समझिएगा। सदका ज़कात तो दे नहीं सकते ना, वो ज़कात तो गरीब को देंगे, मुस्तहिक को देंगे। सदका गरीब को भी दे सकते हैं, अमीर को भी दे सकते हैं। सदका गरीब भी खा सकता है, अमीर भी खा सकता है। नजर और मन्नत की कोई चीज खाने पीने की वो अमीर नहीं खा सकता, गरीब का हक है खालिस। घर वाले सदका खा सकते सदके के लिए खाना बना दिया, गरीबों को इकट्ठा करो, उसमें खुद भी खाई जाए, कोई हर्ज नहीं, रिश्तेदारों को खिलाए जाए, कोई हर्ज नहीं, मालदारों को बुला ले उसी में से। मसलन इसने बकरा सदका किया, अब बकरा पक रहा है, अब राल टपक रही है, अमीरों की भी, पड़ोसियों की भी, रिश्तेदारों की भी, तो खिला सकता है, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, खिला सकता। नजर और मन्नत का बकरा था या उसका गोश्त था, वो नहीं खिला सकता, ना खा सकता है, वो सिर्फ गरीब, यतीम, बेवा, मुस्तहिक ये लोग खाएंगे। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, अल्लाह के नाम पर पका हुआ खाना किसी भी जगह पर बट रहा हो तो जायज है, हलाल है, खुद भी खाएं, दूसरों को भी, अल्लाह के नाम। लेकिन अल्लाह के अलावा नाम जो देते हैं भोले भाले हमारे मुसलमान, उसमें फुकाहा ने मना किया है। मैं तनकीद नहीं क्या करता, ना मैं किसी मसलक पर रद्द करता हूँ, ना किसी का वो करता हूँ, खिलाफ बोलता हूँ। मेरी मिजाज ये है कि बस ठीक है, लकुम दीनों को वलिय दीन, जैसे अल्लाह हुक्म देता है ना काफिरों को, कहा लकुम दीनों को वलिय दीन, जब तुम जानो तुम्हारा काम जाने यार। अपने हबीब को फरमाया, आप इन या रसूलल्लाह परेशान ना हो, आप इनको कहने काफिरों के लिए लकुम दीनों को वलिय दीन, माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपने काम से काम रखो यार, हमें जान छोड़ दो। जी 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 बीवी
ایسے بدبخت لوگ بیوی کو محروم کرنے کے لیے طلاق دیتے ہیں، تو محروم نہیں ہوگی بیوی، محروم نہیں ہوگی، اس کو حصہ ملے گا، محروم کرنے لے کر۔ بعض بدبخت اس بیماری میں جہاں ڈاکٹر کہہ دیتا ہے تیرا اینڈ ہے، تو جلدی جلدی ساری جائیداد بیٹے کے نام پر کر دیتے، بیٹی کو بھی محروم کر دیتے، تو شریعت اس میں محروم نہیں کرتی۔ ہاں، صحت مند زندگی میں، صحت مند دور میں کسی کے نام پر کر دے، قبضہ دے دے، اس کے نام کر دے، وہ ہو جائے گا۔ اس عمر میں، اس بیماری میں، اس کیفیت میں یہ نہیں ہو۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پیسہ بھی اگر آمین نے اس کے پاس رکھوا دیا کہ میری نماز کرتی ہو، بیمار ہوگی، مثال سے مطلب بہت حالت کنڈیشن خراب ہو گئی، بھی کرتی ہوئی اس کی زندگی میں خاوند نے پیسے رکھوائے، اس کی زندگی میں جتنا خرچ ہو گیا، بیماری پر، کھانے پر، گھر کے خرچ پر، بل پر، پانی پر، گیس پر، بجلی پر، بچوں کی فیس پر، بچوں کے چیزوں پر، کپڑوں پر، عیدی پر، جتنا خرچ ہو گیا وہ خرچ ہو گیا۔ جو بچے گا اس کی وفات کے بعد وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا، ورثہ میں تقسیم ہوگا، ورثے اس کنڈیشن میں۔ لیکن اگر ویسے دیا ہوا تھا پہلے صحت کے زمانے میں، اب بیمار ہوا اور اس کو کہتے آپ کہے تو وہ آپ کہے، اس میں کوئی شامل نہیں ہوگا۔ ہاں نہیں، اس میں وراثت کے احکام لاگو ہوں گے۔ ہاں نہیں، اس میں ورثہ کا حق ہوگا، اس میں ورثہ کا حق ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا، میرا والد میری ماں پر ظلم کرتا ہے، میں کس کا ساتھ دوں؟ تو دونوں کا ساتھ دے۔ والد ظلم کرتا ہے ماں پر تو باپ کی نافرمانی بھی حرام ہے، باپ کے ساتھ بدتمیزی بھی حرام ہے۔ ہاں، آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ پر کس کا حق زیادہ ہے، یعنی والدین میں سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کا۔ یا رسول اللہ پھر اس کے بعد مجھ پر کس کا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ماں کا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہارے باپ کا۔ 75% یعنی ماں کا خیال کرو اور 25% اس کے مقابلے میں باپ کا خیال کرو، لیکن باپ کی نافرمانی، بدتمیزی، بے ادبی، گستاخی حرام ہے، وہ دونوں کے واجب ہے، دونوں کا احترام واجب ہے، دونوں کی فرمانبرداری واجب ہے، لازمی ہے، فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، نافرمانی حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ نے سوال پوچھا، تیسرے دن ولیمہ کہلائے گا؟ ایک قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے 7 دن تک، لیکن اصل ولیمہ، اصل سنت وہ ایک رات گزرنے کے بعد شب ظہر، اس کے بعد یہ جو ولیمہ ہے یہ ہے اصل۔ پہلا قول، مستند قول ولیمے کا اسی پر ہے، لیکن ہمارے بھولے بھالے، میں اس کو نادان کہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، نادانی ہے، بھولے بھالے ہیں، رخصتی پر بچی والی سے کھانا کھاتے ہیں، یہ کوئی ثابت نہیں کسی حدیث میں۔ ہمارے بعض اکابر یہ کھانا کھاتے نہیں، وہ کہتے حلال ہی نہیں ہے۔ یہ کھانا تو صرف ولیمے کا ہے، یہ بچے نے کرنے ہیں، ایک رات گزارنے کے بعد پھر پہلے کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ یہ کسی نے اجازت دے دی، یہ کس نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا؟ کیونکہ غیر مسلم کرتے تھے، اور ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم 800 سال ان کے ساتھ رہے ہیں، ہندو کے ساتھ، تو ہندو جیسے ہمارے کچھ رسمیں بن گئی ہیں، ورنہ یہ نہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں یہ جو 2 لاکھ خرچ کر رہے ہو نا شادی ہال پر، کھانے پر، وہ یہی بچی کو دے دو، اسی کے حوالے کر دو، 1 سال میں ٹینشن فری ہو جائے گی کم از کم۔ اسی کو دے دو، بیٹا یہ ہم نے کھانا دینا تھا، ہم نے شادی حال میں دینا تھا، ہم نے بیڈ بانجے بجانے تھے، ہم نے تبلے بجانے تھے، وہ سارے پیسے بچا کے ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، آپ یہ لیجئے۔ وہ 1 سال 1.5 سال کے لیے ٹینشن فری ہو جائے گی، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس پر کھانا لازم کیا جائے۔ وہ بھولے بھالے کھانے والے بھی ہم سارے پہنچ جاتے ہیں، اس کا نہیں کھانا چاہیے، پتہ چل جائے تو بچنا چاہیے، نہیں تو اس پر صدقہ کر دینا چاہیے، 100 کا کھانا کھائے 100 صدقہ کر دیں۔ کھانا ولیمے کا ہے، ولیمہ یعنی ایک رات رخصتی ہوئی، اس سے اگلا دن جو پہلا دن آیا رخصتی کے بعد، یہ ہے ولیمہ، یہ بچے پر ہے، بچی پر، لڑکی پر، ان پر کوئی کھانا نہیں ہے، اور ہمارا پورا کراچی کھانا کھلاتا ہے۔ یہ سارے پیسے بچا کر کراچی روڈ پر خرچہ کر دے تو روڈیں ساری بن جائیں گی، کیونکہ ہر روز سینکڑوں شادیاں ہو رہی ہیں۔
अगर शरीयत हो ना, शरीयत, वो मेरे बस में, मैं इनको कोड़े मार कर पैसे ले लूं, उन्हें बेटी को दे दूं, जिसको बिहार रहे हैं उन्हीं को दे दे। नहीं तो तुम्हारे पास इतना वाफिर है तो रोडों पर लगा दो, इंसानियत की बेहतरी करो, पानी पर लगा दो, इंसानियत की बेहतरी करो। यहां पानी नहीं है, ये बेहतर बने तो उसके के शादी आलू पर जाय कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत करते हैं, जो अपना जाते हैं, दावत में बुलाते हैं, हम लोग भी खाना खाते हैं। दावत किस चीज की? हाँ, यही अर्ज कर रहा हूं ना, नहीं खाना चाहिए, इसमें सदका कर देना चाहिए। हमारे लिए है हलाल, हराम नहीं है, लेकिन खाना नहीं चाहिए। और इनको समझाना चाहिए जितना पैसा आप ज़ाय कर रहे हो वही बच्ची को दे दो, वही दुल्हन को दे दो। यार उसको भी नहीं देते हो, किसी बेवा को दे दो, किसी यतीम को दे दो। एक औरत है ये बेचारी हमारे पास, थोड़ी थोड़ी दवाएं इधर उधर से इकट्ठी करके दे देते हैं, थोड़ा सा ताउन कर देते हैं, खाना वाना खिला देते हैं, कुछ थोड़े से काम कर रहे हैं, बड़े महदूद वसाइल। आपने यहां मुझसे नहीं सुना होगा कभी मैंने बात करूं इस मस्जिद में, मैं कभी बात करूं कि गरीब के लिए, हाँ नमाज हम पढ़ लें, कोई गरीब आ गया उसके लिए मैं ऐलान कर देता हूं कभी। लेकिन मैं कहूं हम फलाही काम करें, रफाई काम करें, तो चंदा दो, मौत तक नहीं सुनेंगे मुझसे, मौत तक नहीं सुनेंगे। मैं तो मस्जिद के लिए भी नहीं मांगता, न मांगूंगा। हाँ, खास खास बंधु से बात करता हूं अपने इनफरादी तौर पर, इस मिंबर से आप मौत तक नहीं सुनेंगे मुझसे। तो एक और बेचारी आ गई, रोने लग गई चीखें मारकर कि मेरे बच्चे का मसला मेरे साथ ताउन करो, मेरे बच्चे का मसला मेरे साथ ताउन करो। ऐसी कंडीशन में ये लाखों ज़ाय कर रहे हैं शादी हालों पर, इससे बेहतर नहीं ऐसे लोगों का ताउन किया जाए। अब उसी रोंगी टाउन जहां से वो बेचारी यहां पहुंची, कितनी शादी हाल रोजाना बाद हैं, कितनों पर लाख रुपए खर्च हो रहा है, लेकिन नहीं करते लोग। और मैं एक मिसाल दिया करता हूं, मदीना मुनव्वरा में एक दस्तरखान लगता है। मैं ये नहीं कह रहा दस्तरखान नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। जिस साहब का दस्तरखान लगता है वो फैसलाबाद का है। वो फैसलाबाद के जिस तरह अच्छी आबादी के साथ अटैच कोई ना कोई कच्ची आबादी होती है ना, वहां भी ऐसी है। वहां भूखे मरते हैं लोग उस कच्ची आबादी में, उसके अच्छे इलाके, पोश इलाके के साथ, और इसका दस्तरखान मदीना मुनव्वरा में लग रहा है। ऐसे भोले भाले हमारे वतन में मौजूद हैं। ये ऐसे ही है जैसे बहन घर में भूखी मर रही है और होटल पर ये देगे पहुंचा रहा है साहब। क्यों? जिंदाबाद नारे लगेंगे, साहब ने देग पहुंचा दी, तेरी बहन घर में भूखी रही है, वो अल्लाह राजी हो जाएगा, तुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। अल्लाह हमें ये समझ दे दे। हम नादान हैं, भोले भाले लोग हैं हम। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, ना फरमानी से माफ। इसी तरह सारे सवाल जब प्राइज बॉन्ड बार बार पूछते हैं, प्राइज बॉन्ड हलाल नहीं है, जायज नहीं है। अगर ले लिया था अब पता चला, फौरी वापस कर दे। इनाम निकला है, ले ले इनाम, इधर न छोड़े। गरीब को दे दे, यतीम को दे दे, बेवा को दे दे, मुस्तहिक को दे दे। आजकल ये जो मौजूदा सेटअप हुकूमत का है, इसमें गरीब इतना पिस गया है कि मुझे मालूम है, मैं रोजाना ऐसे बेचारे उनके साथ डील करता हूं, लोग पिस गए हैं, पिस गए हैं। तो ऐसे पिसे हुए तबके को ये हलाल तो नहीं है, जायज तो नहीं है, इनाम निकला प्राइजबान का, उनको दे दे, ये बेहतर है। इसी तरह बैंक में पैसे रखे हुए सूद पर हैं, अब सूद से बचना चाहता है ये, अब तौबा करना चाहता है, तो सूद का पैसा बैंक को ना दे, निकाले, ऐसे गरीब को दे दे, यतीम को दे दे, बेवा को दे दे, मुस्तहिक को दे दे, उनके पास ना छोड़े, खुद इस्तेमाल ना करे। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा भी ना हो, ऐसा भी ना हो कि वो एक साथी ने शिकायत की कि फलां इलाके का फलां बदमाश है, उसने कुछ बदमाश भेजे हैं कि भाई 20 लाख दे दो वरना तैयार हो जाओ। मैं नहीं गवाह हूं इसका। 3-4 बंदे हम गए उस जगह पर जहां से वो करिंदा आया था। वो साहब मसरूफ थे मीटिंग में, हम आधा घंटा इंतजार करते रहे, भी आपसे बात करनी है। अच्छा, उसको पता चल गया कि ये किस लिए आए हैं, ये अंदाजा हो गया। तो उसने कहा जाओ मैं बात नहीं करता, मेरा सेक्रेटरी है, उसका सेक्रेटरी दूसरे इलाके में रहता है। हम उसके पास गया, मुझे कहा भाई ये शरीफ आदमी, इससे 20 लाख मांग रहे हो, 20 लाख मांग रहे हो, खुदा का खौफ करो यार, अल्लाह से डरो। मैंने बात की, मैं उसमें आईनी गवाह हूं उसका। अब सुनिए, उसने कहा जी असल में हम रियायत नहीं कर सकते, असल में हम यतीमों के साथ ताउन करते हैं, गरीबों मिस्कीनों के साथ ताउन करते हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में राशन देते हैं, इसलिए हमें ये पैसा जरूर चाहिए। मैंने कहा भाई ये हराम है आपके लिए, तुम कमाओ ना, कारोबार करो, तुम दूसरों को जबरदस्ती जेब से लेकर तुम गरीबों को दे रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर किसने कह दिया? अल्लाह ने कहा
तुम्हें अल्लाह ने कहा? चलेगा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस तरह चोरी करके डाके करके लोग उससे जबरदस्ती नहीं, लेकिन किसने तुम्हें इजाजत दी? तुम ठेकेदार क्यों बने हो? ये मैं नहीं गवाह हूं उसका, लेकिन नहीं माना। आखिरकार 20 लाख से 2 लाख पर आ गया, उसको देना पड़ गया था, वरना तैयार रहो, तैयार रहो। ऐसे शहर और ऐसे वतन में हम रह रहे हैं, यहाँ इतना भोले भाले भी मौजूद है, तो ऐसा भी ना हो, ऐसा भी ना हो। लेकिन अगर कोई हराम का पैसा है तो गरीब को दे दे, उधर ना छोड़े। जैसे बैंक में सूद है उधर ना छोड़े, प्राइवेट बॉन्ड का इनाम है उधर ना छोड़े, ले ऐसे गरीबों को दे जो बेचारे जिनका खाना नहीं है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। शादी से पहले तलाक हो गई, बीवी को हक मार देना पड़ेगा पूरा नहीं देना पड़ेगा, आधा देना पड़ेगा, आधा देना पड़ेगा। फिर लिखता है कि बीवी ने जबरदस्ती वो ले ली, तलाक ले ली, अब कुछ भी नहीं है। मर्द तलाक देते हैं रुखसती से पहले तो आधा हक मार है, बीवी जबरदस्ती लेती है तो हक मार नहीं है, सब खत्म। वैसे कोई दे दे तो भलाई अच्छा ही है, वो एक नेकी है, लेकिन लाजिम नहीं है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। मैंने दुकान ली थी और अपने चलाने के लिए, क्या उस पर ज़कात होगी? कारोबार के लिए कोई भी चीज लें तो उस पर ज़कात है। प्लाट है, घर है, कारोबार के लिए है तो ज़कात है, कारोबार के लिए नहीं है, रिहाइश के लिए है तो नहीं। इसी तरह ये दुकान थी, उसके किराए पर ज़कात होगी, दुकान पर फिर ज़कात नहीं होगी। किराए जितने सालाना जितनी बचत होगी उस पर ज़कात होगी। या दुकान में माल है, 10 लाख का माल है तो 10 लाख पर ज़कात होगी, वगैरह नहीं। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज फरमाए। क्या मुसलमान ताज़ियत कितनी दफ़ा करे? ये मैं बार बार बताया करता हूँ, हमारे साथी बहुत गलती करते हैं। मतलब किसी की फौतगी हो गई अपने मोहल्ले में, नमाज पढ़ के पहुंच गया, लाओ भी बोतल, दूसरी नमाज पढ़ के पहुंच गया, लाओ भी बिरयानी, तीसरी नमाज पढ़ के पहुंच गया, लाओ भी कोरमा, लाओ भी। ये कोरमा अच्छा नहीं बनाया जी, ये जो जर्दा है ये अच्छा नहीं बनाया, कि फलां से मंगवाना चाहिए था। तुम आए हो ताजियत के लिए, शादी पर आए हो, वलीमा है तुम्हारा, खौफ खुदा करो यार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खाने से मना करते हैं और ये हर नमाज के बैठ जाते हैं। एक दिन ताजियत है, पहले 3 दिन में से किसी एक वक्त में एक दफा ताजियत सुनना थे बस। ये बार बार बिरयानियां खाना ऐसे जैसे वो चोर और डाकू जब दोस्त करते हैं, लाओ भी निकालो। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान। हाँ, कोई बंदा करीब नहीं था, दूर था, चौथे दिन आ गया, इसके लिए जायज़ है ताजियत। 5वें दिन आ गया, साल के बाद आ गया, इसके लिए जायज़ है। लेकिन करीब है, 3 दिन में से एक दफा ताजियत करना सुन्नत है। वो ताजियत भी मुख्तसर, ये नहीं कि वहां बिरयानी भी खाए, कौरमे भी खाए, जर्दे भी खाए, पुलाव भी खाए और मुख्तलिफ किस्म के डिशें भी मंगवाए, ऑर्डर भी दे दे और बैठा रहे, मुसल्लत हो जाए। तो ऐसे ही है जैसे अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, मेरे उस्ताद मोहतरम मिसाल दिया करते हैं, शेख इस्लाम तक़िज़मानी साहब का। एक दफा में फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए, बड़े आदमी थे, दुनिया में इनका डंका बजता था, नाम था, तो तांता बंधा हुआ था इयादत के लिए, बीमार कुर्सी। एक बंदा सुबह से आकर बैठा हुआ है, लोग आ रहे हैं, चूंकि उस वक्त सुन्नत के पाबंद थे, लोग आते हैं, ताजियत इयादत करके चले जाते हैं। जैसे आपसे हम तशरीफ लाए, आपने सर में साहबी के हाथ रखे, यहाँ ला बासत और इंशाल्लाह, बस तशरीफ ले गए, एक हाथ यहाँ रखा, अज़बिल बास रब्बिन नास वशफन तशाफी ला शिफा इल्ला शिफा युगादिर सकमा, और तशरीफ ले गए। मुख्तसर टू दी पॉइंट इयादत। लेकिन ये सब बैठे हुए हैं, मुसलमान जितने थे उस दौर में इयादत करके जा रहे हैं, ये बैठा हुआ है। हजरत अब्दुल्ला साहब बीमार, उसकी अपनी जरूरत होती है ना, लेटने हैं, बैठने हैं, टेक लगाने। अब ये मुसल्ला थे तो इसके सामने टेक भी नहीं लगा सकता, घर भी तो बंदा एक वो होते हैं ना, टेंशन फ्री होते हैं। अब इसके सामने पाँव फैलाए वो भी नहीं फैला सकते, लेटे तो भी नहीं लेटते, अभी बैठा हुआ है। अब वो देख रहा है कि मूड को देख लिया कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक तंग हो रहे हैं, तो कह रहे हजरत ये लोग बार बार आपको तंग कर रहे हैं, क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं? अरे फरमाया जी हाँ, दरवाजा तो बंद करो लेकिन बाहर से करना, बाहर से कर। मतलब ये तू जान छोड़ यार, तू निकल मेरी जान, तू मेरी जान छोड़, दरवाजा बाहर से बंद कर, यानी तू निकल, बाहर से बंद करके निकल जा तू। तो ऐसे भोले भाले लोग भी बोले। इसको मेरे उस्ताद मोहतरम ने वाक़या सुनाया, शेख इस्लाम तक़िज़मानी साहब ने सुनाया इसको। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से